morning, everyone. Welcome to church. We have come together to worship and sing praises unto the Lord. Today, before we jump into worship, I want to share something with you. 2 days ago, many people celebrated October 31st for different reasons, but I wanted to highlight that it was also a Reformation Day. We remember this day to remind ourselves that salvation isn't something that we can earn by our own works, but a gift that we receive in faith, by faith in the saving work of Jesus Christ. So actually, we're going to sing a new song today that tells about God's great story of salvation and invites us to respond in praises. So let us stand together. 함께 자리에서 일어나실까요? The verses of this song have a lot of words, but I do pray that all these words speak something into your heart so we may respond in praise as we get into the chorus. So let's worship together.
get to heaven, in fullness I will see the wonder of the Maker, the perfect Prince of Peace, the holiest of all names. They're right in front of me. I'll worship you in this life and the next. The one who gives the gift of life and breath. Our God is the living God. He's the first and the last. He's the beginning and the end. And He's the Alpha and the Omega. And all our lives belong to the Lord. So as we sing this chorus one more time, let us pour out our worship to the Lord. Sing to the one, to the one, true living, living God, beginning and the end. To the one, true living, breathing God, be all the praise. Amen. Sing to the one, to the one, true living, breathing God, beginning and the end. To the one, true living, breathing God, be all the praise. One last time with all our knees to Him. To the one, true living, breathing God, beginning and the end. To the one, true living, breathing God, be all the praise. Amen. Be all the praise. Amen. Be all the praise. Amen. You alone deserve it all. Hallelujah. Our God is the living God. So as we pray together, let us come before the living God. Let us ask Him to breathe upon us with His grace so we may offer our lives as living sacrifices. And also ask Him for His wisdom so we may discern His will that is perfect and pleasing and good to us. 우리 함께 기도하며 나아가실 때 살아계신 하나님 앞에 함께 나아가기 원합니다. 우리에게 생명 주신 생명의 하나님, 그 예수 그리스도의 보혈 공로를 의지하여 그 임재 안으로 우리가 함께 들어갑니다. 하나님, 우리가 우리의 몸을 하나님 앞에 산제사로 올려드리는 영적 예배로 나아가기 원합니다. 또한 이 다음 세대가 하나님의 선하시고 기뻐하시고 또한 완전하신 뜻이 무엇인지 분별하는 세대 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 그 하나님 앞에 기도하며 다음 세대를 특별히 더욱더 축복하며 나가겠습니다. 하나님, 살아계신 하나님 앞에 우리가 기도함으로 나아갑니다. 그 임재 안으로 우리가 예수 보혈 공로 의지하여 들어갑니다. 하나님, 우리의 몸을 주님 앞에 산제사로 드리는 영적 예배로 나아갑니다. 하나님의 선하시고
살아계신 하나님 찬양합니다. 또한 그 하나님의 임재 안으로 초청하시는 예수 그리스도의 보혈, 우리에게 주신 그 생명과 호흡으로 인하여 우리가 감사합니다. 하나님, 우리가 그 은혜 안에 모든 세대가 연합하여 한 소리로 찬양하며 나아가게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리 교회가 또한 벨뷰 캠퍼스가 또한 우리 다음 세대들이 우리의 인생을 하나님 앞에 산제사로 올리며 드리며 나가기 원합니다. 또한 우리가 다음 세대가 또한 우리 모든 세대가 이 세상의 것을 본받지 아니하고 오직 하나님의 선하시고 기뻐하시고 또한 완전하신 뜻이 무엇인지 분별하며 우리에게 생명 주신, 호흡을 허락하신 그 생명의 근원 되신 하나님을 찬양하며 나아가는 세대 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리가 그 은혜 안에서 계속해서 또 각자 방에서, 다른 방에서 예배할 텐데 이 자녀들 방으로 이동할 때 손을 뻗어서 먼저 축복하겠습니다. 앉으셔서 계속해서 이 기쁨 가운데 찬양하며 나가겠습니다. 내 마음에 빛 대신 되신 주를 찬양해. 어둠으로 뒤덮여도 나를 찾아주셨네. 아무것도 볼 수 없던 그대 주님 뜻을 알 수 없던 그대 뜨거운 일 날 살리셨네. 새롭게 태어났네. 다시 한번 내 마음에 되신 주를 찬양해. 어둠으로 뒤덮였던 나를 찾아주셨네. 아무것도 볼 수 없던 그대 주님 뜻을 알 수 없던 그대 뜨거운 일 날 살리셨네. 새롭게 태어났네. 오늘도 찬양해. 날마다 기쁜 가슴 허락하신 주. 거친 바람에도 나의 마음 주 안에서 소리 높여 찬양하네. 흩어져 버린 길을 잃은 내 영혼 그 크신 손으로 담아 다시 세워주셨네. 아무것도 볼 수 없던 그대 주님 뜻을 알 수 없던 그대 뜨거운 날 살리셨네. 새롭게 태어났네.
우리에게 생명 주시는 그 예수 그리스도의 은혜로 우리 다시 한번 노래하겠습니다. 아무것도 볼 수 없던 그때 주님 뜻을 알 수 없던 그때 아무것도 볼 수 없던 그때 주님 뜻을 알 수 없던 뜨거운 빛 나를 살리셨네 주의 은혜로 나를 살리셨네. 오늘도 찬양해 날마다 기쁨과 슬픔 허락하신 주 거친 바람에도 나의 마음 주 안에서 소리 높여 찬양해. 오늘도 찬양해 날마다 기쁨과 슬픔 허락하신 주 거친 바람에도 나의 마음 주 안에서 다시 한번 더 큰 소리로 오늘도 찬양해 날마다 기쁨과 슬픔 허락하신 주 거친 바람에도 나의 마음 주 안에서 소리 높여 찬양하네. 우리를 구원하신 주께 소리 높여 찬양하네. 우리의 삶을 주관하시는 분께 소리 높여 찬양하네. 소리 높여 찬양하네. 하나님께서 우리 삶을 붙드시니 우리가 모든 상황 속에서도 하나님 찬양할 수 있는 줄로 믿습니다. 함께 이 믿음의 고백으로 나가겠습니다. 모든 상황 속에서 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라. 주는 너의 큰 상급 큰 도움이시라. 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부으사 크신 사랑 안에서 주를 보게 하소서. 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 믿음의 눈으로 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 믿음의 눈으로 주를 바라봅니다. 다시 한번 모든 상황 속에서 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라. 주는 너의 큰 상급 큰 도움이시라. 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부으사 크신 사랑 안에서 주를 보게 하소서.
주의 나라를 구하며 나갑니다. 주를 찬양할 때 주의 나라 이미 임했네. 그 영원한 나라 보게 하소서. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸워 함께 우리의 영혼을 주님 안에서 결단하며 함께 그 이름 앞에 기도함으로 나아가겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 모든 피조물의 주인이시며 천지를 지으신 창조주 하나님을 찬양합니다. 이 거룩한 날에 주의 성전에 모여 예배할 수 있게 인도해 주심에 감사드리며 저의 마음과 뜻을 모아 주님의 존귀하심을 높이기 원합니다. 주님께서 허락하신 이 가을의 시간 속에서 자연의 아름다움을 보고 주님의 섭리와 사랑을 깨닫습니다. 추수의 기쁨을 허락하시고 모든 만물을 주관하시는 주님, 저희도 주님의 은혜로 열매 맺는 삶을 살아가게 하옵소서. 지난 한 주간도 주님의 손길로 지켜주시고 가는 길마다 함께해 주심을 감사드립니다. 모든 것 주님께서 허락하신 은혜임을 고백하며 그 귀한 사랑에 감사를 드립니다. 그러나 주님, 저희는 여전히 부족하고 연약한 존재임을 고백합니다. 우리의 삶 속에서 주님의 뜻을 따르지 못하고 때로는 세상의 유혹에 흔들리며 주님의 말씀 안에 온전히 거하지 못했음을 고백합니다. 자비로우신 주님, 저희의 죄를 용서하여 주시고 다시 한번 주님의 은혜로 새롭게 하여 주옵소서. 그리하여 주님의 자녀로 온전한 삶을 살 수 있도록 인도해 주시옵소서. 교회를 위해 기도합니다. 저희 교회가 주님의 말씀 위에 굳건히 서서 세상 속에서 진리의 등불이 되게 하옵소서. 모든 성도들이 하나가 되어 주님의 몸된 교회를 섬기며 세상 속에서 하나님의 사랑을 증거하는 삶을 살게 하옵소서. 주님의 교회가 더욱 사랑과 은혜로 충만하게 하시고 세상에서 잃어버린 영혼들을 주님께로 인도하는 일에 앞장설 수 있도록 이끌어 주시옵소서.
삶과 가정을 주님 앞에 맡깁니다. 가정마다 주님의 평안과 사랑이 넘치게 하시고 가정 내에서 주님의 말씀을 중심으로 살아가게 하여 주시옵소서. 직장에서, 학교에서, 또 일터에서 주님의 지혜와 능력을 더하여 주시고 모든 일에 주님의 뜻을 구하며 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 육신의 병으로 고통받는 이들을 치유하시고 회복시켜 주시옵소서. 또한 마음의 상처와 아픔이 있는 이들에게도 주님의 사랑이 임하여 그 상처들이 치유되고 새롭게 일어설 수 있는 힘을 주시옵소서. 오늘 말씀을 전하시는 김영균 목사님을 위해 기도드립니다. 주님께서 목사님에게 성령의 충만함을 더하여 주시고 말씀을 통하여 주님의 뜻이 온전히 나타나게 하여 주시옵소서. 그 말씀이 우리 마음 깊숙이 새겨지게 하시고 그 말씀을 통해 저희가 새로운 결단을 내리고 주님께 더 가까이 나가게 하여 주시옵소서. 예배를 위해 수고하는 모든 손길들을 위해 기도드립니다. 섬김이들에게 주님의 은혜와 축복이 임하게 하여 주시옵소서. 그들이 맡은 자리에서 기쁨으로 주님을 섬기며 그 헌신을 통하여 예배가 더욱 은혜롭고 풍성하게 이루어지게 하여 주시옵소서. 그들의 섬김을 통해 주님의 영광이 드러나고 예배 가운데 주님의 임재가 충만하게 하여 주시옵소서. 그리고 일본 선교를 위해 출타 중이신 담임 목사님과 사모님 그리고 이종익 장로님 네 분들을 위해 기도드립니다. 이들의 영과 육을 강건하게 지켜주시고 성령의 능력으로 충만하게 하셔서 맡은 사명을 온전히 감당하게 하시고 쓰시는 곳에서 주님 영광 받으옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 굿모닝입니다. 우리 형제가족 여러분 안녕하십니까? 저는 2022년부터 시애틀 형제교회에서 사역을 하고 있는 김형균 목사입니다. 오늘 이렇게 벨뷰 캠퍼스에서 함께 예배드리게 하신 하나님께 감사드리고 또 오늘 이 시간 여러분들과 함께 하나님의 말씀을 나누며 하나님의 크신 은혜를 함께 경험했으면 좋겠습니다. 우리 옆에 계신 분들에게 이렇게 인사하시겠습니다. 가을엔 더 행복하십시오. 시작. 가을엔 더 왠지 다음 주부터 겨울이 시작될 것 같은데 그래서 가을 인사를 먼저 했습니다. 오늘 저희에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 12장 1절에서 2절 말씀인데요. 우리 다 함께 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 우리의 신앙생활은 하나님의 뜻을 따라가는 거잖아요. 근데 이 하나님의 뜻을 이야기할 때 우리는 하나님이 참 높은 곳에 계시며 하나님의 뜻은 높은 뜻이다라는 이야기를 합니다. 왜냐하면 우리가 늘 경험하는 하나님의 계획이 우리의 생각보다 늘 뛰어나시기 때문입니다. 이사야 55장 8절 9절에서 보면요, 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 다르다. 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 이 말씀을 합니다. 하나님이시기 때문에 이 말씀을 하실 수 있는 것이죠. 그런데 우리는 왜 내가 원하는 대로 되지 않지? 이렇게 물을 때가 많이 있지 않습니까? 기도했는데도 문이 닫히고 최선을 다했는데도 길이 닫혀 있을 때가 있습니다. 그런데 그 막힘조차를 경험하면서도 오늘 저와 여러분들이 이 높은 뜻의 말씀이 있는 자리로 오게 된 것처럼 하나님이 우리를 이끄시는 방법은 우리의 상상을 늘 뛰어넘는다라는 것이죠.
이 앞에 있는 저도 그런 경험이 왜 없었겠습니까? 저도 굉장히 계획하는 걸 좋아하거든요. 근데 번번이 막힐 때도 많이 경험을 합니다. 하나님이 그렇다면 침묵하시는 것일까? 하나님이 더 이상 나에 대해서 계획이 아예 없으신 것인가? 그렇게 의심할 수 있지만 그럴 때마다 번번이 하나님은 저를 늘 예배의 자리로 인도해 주셨다라는 것이죠. 하나님을 의심하는 것이 아니라 하나님을 신뢰하며 따라가는 것이 그 높은 뜻을 따라가는 자의 삶이구나라는 것을 신앙생활을 거듭하면 할수록 깨닫게 됩니다. 오늘 이 본문에서는요, 그 높은 뜻이 어떤 뜻인지, 또 우리가 구체적으로 그 높은 뜻을 어떻게 따라가야 하는지를 알려주고 있는데요, 이 하나님의 뜻은 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻입니다. 이제 그 의미를 제가 이 세 가지를 함께 여러분들과 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로는 하나님은 선하신 뜻을 가지고 계십니다. 따라 하시겠습니다. 하나님은 선한 뜻을 갖고 계십니다. 이 말은요, 하나님은 우리를 살리기를 원하신다라는 뜻입니다. 오늘 본문 1절을 보시면 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 너희 몸을 드리라라고 말씀합니다. 여기서 몸은요, 단순히 육체를 이야기하는 것이 아니고요, 우리의 전 인격적인 삶 전체를 이야기하고 있는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님께 드려야 할 이 예배가 일주일에 한 번, 한 시간의 이 예식으로 끝나는 것이 아니라 매일매일 우리의 삶 속에서 이루어져야 된다는 것이죠. 요한 칼빈은 이렇게 말했습니다. 우리는 더 이상 우리 자신의 것이 아니다. 우리의 이성과 의지를 따라 살지 말고 하나님의 뜻 안에서 우리의 삶을 다스리게 해야 된다. 하나님의 주인 되심을 인정하는 태도인 것이죠. 여러분, 우리가 선을 이야기할 때는 누군가를 죽이거나 폄하할 때 선이라는 단어를 사용하지 않습니다. 선은 살리는 거거든요. 우리의 영혼을 살리는 것입니다. 우리 주변에 있는 사람들을 살리는 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상했을 때 제 아들이 생각이 났어요. 제가 이래봬도 아들이 3명이 있습니다. 15살 아들, 또 12살 아들, 또 7살 본능대로 사는 이 막내 아들이 있는데요, 저희 집 근처에 이 늪지대가 있어요. 포레스트. 근데 그 지역은 들어가면 안 되는 곳인데 그 지역 옆에 애들 놀이터가 있기 때문에 제가 이 막내 아들을 데리고 놀이터로 가면은 이 아이들이 왜 그런지 모르겠어요. 놀이터에서는 안 놀아요. 그 안으로만 들어가려고 하는 거예요. 그러면 저는 어떻게 하겠습니까? 그걸 지켜보다가 노노노 이렇게 하면서 막아서 세웁니다. 여기 들어가면 위험하다. 그러니까 여기 사인도 있지 않니? 들어가면 안 된다. 그럼에도 불구하고 아이들은 그런 데 가서 노는 게 너무너무 재밌는 거예요. 자, 저는 알죠. 이 늪지대는 위험할 수 있습니다. 어떻게 아이들이 그 안에서 빠질지 모릅니다. 부모된 입장에서는 이 아이를 말리고 싶습니다. 그러나 이 자녀 입장에서는 그 순간의 즐거움이라는 것이 있습니다. 그곳에 대한 호기심이 있기 마련이죠. 우리의 인생이 어쩌면 이런 인생 아닐까요? 내 인생이라고 생각하고 내 인생의 주인이 나라고 생각했을 때 내가 원하는 계획, 내가 세웠던 그 플랜대로 살아가는 모습이 진짜 멋진 삶이라고 생각을 하지만 정말 그 가운데서 하나님이 내 인생의 계획을 맞춰주기를 바라는가, 아니면 하나님께서 세우신 그 뜻에 맞게 내가 나의 인생을 조정하고 있는가, 아마 이런 고민들이 있으시지 않을까 생각이 됩니다. 오늘 여러분들의 마음 가운데에 하나님이 내 인생에 맞춰주시는 것이 아니라 우리가 하나님께 맞추는 인생이 되어지기를 축복합니다. 그것이 우리의 영혼이 살리는 그 비결입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 선하신 뜻은요, 반드시 우리를 살리시기 위한 뜻이라는 것을 기억하십시오. 두 번째는 기뻐하신 뜻입니다. 따라 하시겠습니다. 기뻐하신 뜻입니다. 하나님은 우리가 기뻐하기를 바라십니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아. 우리의 선하신 뜻을 따라가는 우리의 마음이 기뻐하는 것,
우리의 마음이 그 기쁨으로 변화되는 것을 말씀하고 있습니다. 마음을 새롭게 하라고 하는 뜻이 바로 이런 마음입니다. 형상이 바뀐다라는 뜻이거든요. 겉모습의 기쁨이 아니라 내면의 본질이 굉장히 기쁨으로 바뀌는 것을 이야기합니다. 그것을 누가 작용하도록 역사하시는가? 하나님의 성령이다라고 말씀하고 있습니다. 리차드 백스터는 성도의 영원한 안식에서 이렇게 말합니다. 하나님은 우리가 근심 속에서 신앙생활하기를 바라지 않으신다. 그분은 우리의 마음이 은혜로 새로워져 참된 기쁨으로 살기를 원하신다. 하나님을 누리고 하나님을 기뻐한다라는 것은 머리로는 알겠습니다. 그런데 실제 나의 삶 속에서는 하나님을 기뻐하기보다는 하나님을 원망할 때가 있는 모습을 보게 됩니다. 이게 우리가 하나님의 일을 하면서도요, 이 기쁨이 없이 하나님의 일을 할 수가 있어요. 오늘 이 앞에 워십팀이 너무 은혜롭게 찬양하셨지만 여기 계신 한 분 한 분들도 지칠 때가 있지 않겠습니까? 예배를 준비하고 자녀들을 돌보는 우리 선생님들이 억지의 마음이 처음부터 들지는 않았을 것입니다. 하지만 사역적인 무게가 많고 또 사역적인 일들이 많다 보면은 우리는 번아웃이 되게 되죠. 이 앞에 있는 저는 어떨까요? 저는 늘 기쁠 것 같지 않습니까? 그래서 제가 별명이 행복한 목사입니다. 그럼에도 불구하고요, 저도 하나님의 은혜가 떨어지면 저도 번아웃이 되더라고요. 이렇게 많은 일들을 내가 다 감당할 수 있을까? 이렇게 많은 성도님들을 내가 어떻게 다 기억한단 말인가? 그분들에게 내가 정말 하나님이 주시는 마음을 전달할 수 있을까? 이 생각을 하면요, 저도 굉장한 스트레스를 받게 됩니다. 그런 마음 가운데서도 이상해요. 그런 마음가짐을 가지고 있는 나에게 어떤 한 성도님이 찾아와서 목사님, 오늘 은혜의 말씀 감사해요. 그러면 이상해요. 힘든데요, 신기하게 기뻐져요. 그것이 위로가 돼요. 성도가 함께 신앙생활하면서 누리는 이 신비로운 축복이 바로 이 기쁨입니다. 여러분, 한 주간 동안 여러분 웃지 못할 일로 지내셨던 분들이 아마 여기 계시지 않을까요? 그런데 바로 이 자리에서 성도의 따뜻한 인사와 격려가 이상하게 잠시나마 그 고통을 잊게 하고 우리로 하여금 기쁨을 가져다 주는 것을 경험합니다. 하나님이 교회를 통해서 믿는 성도들의 모습과 그 교제를 통해서 기대하시는 것, 주기를 원하시는 것이 기쁨입니다. 여러분, 세상의 기쁨이 아니라 하나님의 기쁨을 찾는 축복된 인생이 되시기를 소망합니다. 아마 이건 저만의 이야기가 아닐 거예요. 여기 계신 분들 중에서도 가정과 직장에서, 교회 안에서 해야 하니까라는 그 생각 때문에 마음으로 감당하고 부담스럽게 있지만은 해야 하는 일 때문에 감당하고 계신 분들이 있으리라 생각이 됩니다. 여러분, 이 기쁨을 우리가 어떻게 회복할 수 있을까요? 오늘 사도 바울은 이 로마서에서 우리 안에 이 힘든 상황, 웃을 수 없는 상황, 기뻐하지 못할 상황 가운데서 우리가 그 기쁨에 다시 회복할 수 있는 근원은 여러분들 예수 그리스도를 기억하십시오. 바로 거기에 우리의 기쁨이 다시 샘솟듯 솟아날 것입니다라고 하는 것을 로마서 전체를 통해서 말씀해 주고 있습니다. 예수님은 겟세마네 동산에서도요, 아버지의 뜻대로 하옵소서 하면서 십자가의 길을 선택하신 분이시죠. 그분은 끝까지 우리의 영원한 기쁨을 위하여 본인이 수치를 참으셨습니다. 그리고 그분의 희생이 저와 여러분들로 하여금 여러분들이 받아들이든 받아들이지 않든, 세상 사람들이 받아들이든 받아들이지 않든 영원한 기쁨의 초대가 되어졌다라는 그 사실이요. 그래서 우리는 그 힘든 때에 예수 그리스도께서 나를 위해 희생하신 그 사랑을 기억함으로 다시 한번 나 같은 죄인도 살리셨구나라고 하는 기쁨으로 회복하는 것이죠. 기쁨 없는 순종은 종교가 될 것입니다. 하지만 기독교는요,
바로 이 그리스도의 사랑 안에 순종함으로 나아가는 예배자들이 되는 것이죠. 사랑하는 여러분, 오늘 그 기쁨이 예수 그리스도 안에서 회복되기를 축복합니다. 세 번째로는 온전하신 뜻입니다. 따라 하시겠습니다. 온전하신 뜻입니다. 하나님은 저와 여러분들을 완성해 가기를 원하세요. 우리 아이들이 로봇 장난감을 갖고 놀면요, 얼마나 빠르게 변신을 하면서 그 로봇가 자동차가 됐다가 헬리콥터가 됐다가 또 로봇가 되기도 합니다. 와, 저희 삼형제 아이들이 로봇을 참 좋아합니다. 그래서 그 로봇 장난감을 갖고 놀면요, 저는 그거를 조립하는 것, 변신하는 것도 못 하겠어요, 사실. 그런데 아이들은 그게 익숙해지니까 짠 하면서 로봇가 되고 막 하늘을 날아다니고 하는 것으로 재밌게 노는 모습을 본 적이 있습니다. 여러분, 우리 인생도 그렇게 되면 얼마나 좋겠습니까? 하나님을 사랑하고 하나님의 은혜를 받았는데, 그렇다면 완벽하게 오늘부로 성령 충만한 인생으로 돼가지고 완벽한 인생, 완전한 캐릭터로 탈바꿈할 수 있습니까? 그렇게 하시면 저도 좀 가르쳐 주세요. 배우고 싶습니다. 그렇지 않아요. 하나님이 이걸 모르실까요? 사도 바울도 극심한 슬럼프가 있었죠. 어려움이 있었죠. 엘리야도 극심한 슬럼프가 있었습니다. 하나님이 까마귀를 엘리야에게 보냈던 것을 기억을 합니다. 모세도 슬럼프가 있었고 다윗도 슬럼프가 있었고, 아니 모든 인생은 슬럼프가 있지 않습니까? 한순간에 바뀌어진 인생, 한 번의 결단, 이 내 인생을 걸고 하는 내 이름을 건 결단은 흔들리지 않을 수 있어요. 그러나 나의 늘 반복적인 일상생활 속에서 내가 변화된 자의 삶으로 사는 것은 쉽지 않습니다. 하나님이 그걸 아십니다. 기가 막히게 그걸 아시고 오늘 이 말씀을 통해서 하나님은 우리를 단 한순간에 바꾸는 인생이 아니라 계속해서 자신의 방법으로 각 사람에 맞게 빚어가신다라는 거예요. 그래서 여러분 너무 자책하지 않으셨으면 좋겠어요. 내가 이 은혜를 받았는데 내가 오늘 또 실패했네? 어쩌면 그 실패도 하나님이 아시지 않으실까요? 그 실패 가운데서 하나님께로 다시 무릎 꿇는 자들이 있고, 그 실패를 경험하면서 낙심해서 하나님을 찾지 않는 자들도 있기 마련일 것입니다. 여러분 기억하십시오. 하나님은 우리를 지금도 포기하지 않으시고 빚어가기를 원하십니다. 하나님의 이 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻, 이 목적에 이르는 성숙함으로 우리를 이끄시는 하나님의 방법. 청교도 신학자 존 오웬은 성도의 죄 죽이기라는 책에서 이렇게 이야기합니다. 하나님의 은혜는 단숨에 우리를 완성시키지 않는다. 다만 매일의 순종을 통해 우리를 예수 그리스도의 형상으로 빚어간다. 예레미야 18장 6절 이 말씀입니다. 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 이스라엘 족속아, 토기장이가 이 진에게 대함같이 내가 능히 너에게 행하지 못하겠느냐. 우리가 부서질 때도 하나님은 여전히 우리를 붙드실 수 있다라는 것입니다. 근데 그 손은요, 심판의 손이 아니에요. 살리는 손이고 다시 빚으시는 손입니다. 어쩌면 여러분들이 보고 있는 제가 완벽한 하나님의 말씀을 전하기 때문에 여러분들 착각하실 수가 있는데, 저는 정말 완벽하지 않습니다. 저는 정말 실수가 많은 목회자입니다. 제 자신이 그걸 많이 경험합니다. 그럴 때마다 마음이 무너집니다. 강단에 서는 것이 어쩔 때는요, 두려울 때도 있었습니다. 오늘도 제가 이곳으로 오는데 두렵고 떨리는 마음이 있었고 설레이는 마음이 있었는데, 왜 두려운 마음이 들었는지 아십니까? 네, 제 내비게이션이 엉뚱한 학교를 저를 안내했더라고요. 하마터면 제가 약속한 시간에 도착을 못할 뻔했습니다. 저도 항상 약속 시간 10분 전에 가는 그런 성격인데, 오늘 여기서 좀 떨어진 학교로 저를 안내하더라고요. 순간 두려움이 엄습했습니다. 굳게 닫혀있는 이 바리케이트를 보면서 이걸 내가 열고 들어가야 되나? 내 기억 속에는 이 벨뷰 캠퍼스 제가 한번 와본 적 있었거든요. 여기가 아닌데 비슷한 것 같기도 하고, 학교 건물이었는데 이렇게 생각을 했었는데 실수가 많아요.
하나님은 우리가 실수 많은 걸 아세요. 근데 하나님의 마음은 그거예요. 너의 실수 나는 알고 있다. 하지만 기억해라 아들아, 기억해라 딸아, 그래도 넌 내 손 안에 있다. 이것이 하나님의 온전하신 능력으로 하실 수 있는 말씀입니다. 여러분, 우리가 완성해 보려고 노력했잖아요. 완벽한 가정을 이루려고 노력해 보셨잖아요. 완벽한 자녀를 만들어 보려고도 했습니다. 완벽한 직장에서 계속해서 높은 자리를 향해서 끊임없이 승승장구하는 인생을 꿈꾸며 살기도 합니다. 그러나 여러분, 우리의 완성은 우리의 노력으로 이루어질 수 있는 것은 아니라는 사실이죠. 오직 그 높은 뜻에서 우리의 자리를 이끌고 가시는 예수님만이 우리를 완전한 삶으로 인도하실 수 있습니다. 지금도 성령을 통해 우리 안에서 계속 이루어지고 있는 이 하나님의 현재 진행형에 여기 계신 저와 여러분들이 예배의 자리에서 높은 뜻의 말씀이 있는 자리에서 함께하고 있는 것처럼요. 그래서 여러분, 미완성처럼 보일지라도 내가 오늘 하루 순종함으로 내일의 완성이 이루어진다는 것을 기억하십시오. 여러분들의 하는 하나하나의 일들은 결코 가볍지 않습니다. 그 누구도 판단할 수 없습니다. 여러분들이 경험한 많은 뼈아픈 그 아픔의 무게를 누구도 평가할 수 없습니다. 하나님의 그 뜻이, 하나님의 그 높은 뜻이 여러분들을 여전히 빚어가고 계시고, 우리는 이해하지 못하지만 하나님을 신뢰함으로 나아갈 때에 그 길의 선상에 있다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 여러분들은 어디에 서 있습니까? 높은 자리를 꿈꾸며 있으지만 정작 하나님께서 원하시는 자리는 높은 뜻이 있는 자리인 줄로 믿습니다. 그 자리는 세상에서 높아지는 자리가 아닙니다. 바로 이 자리처럼 하나님의 뜻이 선포되어지는 자리, 우리의 마음이 하나님께로 향하는 자리, 그래서 우리는 세상을 피하는 것이 아닙니다. 세상 속에서도, 고난 가운데에서도 이 높은 뜻의 자리를 선택하는 것이죠. 예배요. 내 삶 속에서 드려지는 그 삶의 예배요. 이 영적 예배를 사모하는 인생이 되기를 바랍니다. 하나님의 뜻은 멀리 있지 않습니다. 그 뜻은 오늘 아침 우리의 첫 반응 속에도 있고요, 오늘 하루를 여러분들이 마쳤을 때 끝자락 묵상 속에도 있고, 여러분들이 운전하고 걸어가고 대화하는 가운데, 순종하는 가운데 하나님의 높은 뜻이 있습니다. 사랑하는 여러분, 하루의 첫 반응을 하나님께 드려보시면 어떠실까요? 아침에 눈을 뜨며 이렇게 한번 고백하는 겁니다. I love you, Lord. 한번 따라해 볼까요? 시작. I love you, Lord. 오늘 이 하루의 첫 시작에 나의 첫 고백이 I love you, Lord. 오늘 주님께 내 하루를 드립니다. 눈을 뜨는 순간부터 우리는 이렇게 외치며 고백하는 것, 그 자리가 높은 뜻의 자리입니다. 두 번째로, 하루의 마지막을 여러분 말씀으로 새롭게 해보시지 않으시겠습니까? 지쳐서 잠에 드시는 분들이 있습니다. 여러분, 제가 삼형제를 다 맡아서 키우는 건 아니지만 물론 제 아내가 더 많이 헌신을 하죠. 그런데 이 아이들이 먹는 게 일이더라고요. 쌀이 얼마나 빨리 떨어지는지 모릅니다. 그 요리해 주는 게 엄청난 창조력이더군요. 제가 지난주에 치즈 계란찜을 한번 만들어 준 적이 있었는데 밑에를 새카맣게 태웠습니다. 그래도 애들이 그 탄 계란도, 저는 고약해서 그 냄새를 맡기도 싫은데 애들은 아그작 또 그걸 먹어내더라고요. 철도 먹는다라는 말이 이런 말이구나라는 생각이 드는데요. 이렇게 빨래는요, 아니 왜 하루에 2벌씩 입습니까? 깨끗하게 한 벌씩 입고, 그리고 그거 빨면 되잖아요. 냄새는요, 양말에서 나는 냄새는요, 제가 이 세상 어두운 곳에서도 경험할 수 없었던 참 향기로운 악취라고 해야 될까요? 향기롭다는 말은 제가 사랑을 담았기 때문에 표현한 거지만 뒤에 있는 부분이 정확한 표현입니다. 그러니까 엄마들은요, 지쳐서 쓰러질 수밖에 없겠더라고요.
요즘 이쪽 하이테크 지역이다 보니까 레이오프 소식들이 굉장히 많이 있습니다. 일하시는 거 보면요, 30, 40대 여러분들이 일하시는 부분들은 정말 놀랍더라고요. 끊임없이 셀폰을 갖고 계시면서도 일을 하고 계시더라고요. 휴가를 가서도 일을 하고 계시고요. 스크린을 보다가 잠든 분들도 계실 것입니다. 비즈니스를 하시는 분들은 어떠실까요? 그 비즈니스 현장에서 얼마나 스트레스가 많습니까? 비즈니스 자체가 스트레스 받는 건 아닐 거예요. 근데 그 비즈니스를 운영하시는 분들은 함께 일하는 그 동료들, 그 직원들을 케어해야 되고 그 사람들의 마음을 계속 매니지먼트를 해줘야 되는 그 부분들의 스트레스가 얼마나 많은지, 그 작은 몇 평 안 되는 공간 안에서도 얼마나 수많은 일들이 일어납니까? 그러다 보니까 하루를 그냥 끝낼 때가 많이 있다라는 거예요. 하지만 오늘 여러분, 우리가 오늘 이 말씀을 생각하면서 오늘 그 하루의 마지막 또 높은 뜻의 자리가 되도록 여러분 말씀으로 점검하는 날 되셨으면 좋겠습니다. 단 5분이라도요. 단 5분이라도 하나님 오늘 내가 어땠습니까? 라고 물어보며 하나님과 대화할 수 있는 그 짧은 시간에 그런 여러분들의 침상이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 우리는 이 말씀을 여기서 들은 것으로 끝내면 안 되잖아요. 이번 주에 여러분 마음속에 내가 한 가지 순종해야 되는 부분들이 있다면 그것을 행동으로 한번 옮겨보는 겁니다. 하나님의 뜻은 머리로는 누구든지 이해할 수 있어요. 하지만 이 한 걸음 내딛는 것으로부터 출발합니다. 누군가의 화해가 필요하다면 엄청난 용기가 필요한 것 아니에요? 고마운 건 알겠어요. 내 배우자가 나를 위해 헌신하고 우리 가정을 위해 애쓰는 거 너무너무 잘 알겠는데 이상해요. 배우자에게 고맙다라는 말이 힘들어요. 한번 옆에 계신 분들하고 이렇게 인사해 보겠습니다. Thank you. 시작. 네. 이걸 어색해한다라는 거예요. 이거를 여러분 가정에서도 고마워 여보, 고마워 아들아, 고마워 딸아 이렇게 이야기할 수 있는 것, 이것도 작은 순종의 행동 아닐까요? 사랑하는 여러분, 높은 자리를 꿈꾸기보다 그리스도를 따라 걷는 높은 뜻의 자리를 선택하십시오. 그 자리는 눈에 띄지 않아도 하나님이 함께 하시는 자리입니다. 머리로 이해하는 것이 아니라 삶으로 따라가는 그 걸음 하나하나가 하나님께 진정한 예배가 됩니다. 이 한 주도 그 믿음의 걸음을 걸어감으로 말미암아 높은 자리가 아니라 높은 뜻의 자리에서 하나님과 함께 의미 있게 그리고 기쁘게 살아가는 여러분들의 한 주간의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 이 시간 말씀을 생각하면서 이 찬양을 했으면 좋겠어요. 저는 이 찬양을 부를 때마다 정말 큰 감동이 있어요. 이 찬양은 예수 사랑합니다라는 고백의 찬양입니다. 예수님께 기도하는데 예수님께 기도하는 내용에서 늘 우리의 신앙이 발견되는 걸 알게 돼요. 너무 힘드니까 자꾸 예수님한테 우리가 명령하는 기도를 하고 있더라고요. 너무 긴박하니까 예수님 이거 해주세요, 이거 해주셔야죠, 이 문제 해결해 주셔야죠. 여러분 정말 예수님이 듣고 싶은 것은 무엇일까요? 우리 고백 아닐까요? 예수님 사랑합니다로 그 기도의 문을 여는 것, 그 고백에 우리 주님이 감동하시지 않겠습니까? 우리 이 시간 다 함께 자리에서 일어나서 우리 이 찬양, 이 고백으로 다시 한번 우리의 마음을 높은 뜻을 향해 두기를 원합니다. 우리 예수 사랑합니다 함께 찬양하겠습니다. 예수 사랑합니다. 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 예수 사랑합니다
넘쳐나네 주를 향한 내 속에 갈망이 주님께로 날 이끌어 주소서 주님을 더 원함 넘쳐나네 넘쳐나네 예 주님 오늘 주님을 향한 사랑의 고백이 우리 안에 넘쳐나게 하여 주시옵소서 갈망이 주님께로 날 이끌어 주소서 주님을 더워 예수 사랑합니다. 우리 다시 한번 고백합니다. 예수 사랑합니다 사랑합니다 온 마음 다하여 오직 주님 한 분만 간절히 더 원한 우리 시간 함께 합심으로 기도할 때 예수님 내 삶의 자리에서 높은 자리를 추구하는 나의 목표가 높은 뜻의 자리를 추구하는 인생이 되게 하여 주옵소서. 내 삶의 예배가 아버지 하나님 앞에 일상의 예배가 되게 하여 주옵시고 전심으로 주님을 찾는 예배자의 삶으로 살게 하여 달라고 우리 이 시간 우리 가정을 위하여서 나 자신의 결단을 위하여서 주여 한번 부르짖고 기도하며 나아갑니다. 주여 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님 아버지 이 시간 주님의 사랑으로 우리의 마음과 마음을 열어주시옵소서. 우리는 여전히 연약하여 실수하고 넘어집니다. 그러나 주님 여전히 나를 빚어가기를 원하시는 하나님 나를 심판하는 손이 아니라 나를 빚으시는 하나님의 손길 그 손길을 믿으며 나아갑니다. 그 손길이 나를 붙들고 있습니다. 하나님 아버지 주님을 더욱더 사랑한다라고 고백하며 나아가는 인생이 되어줄 수 있도록 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 이후로부터 내 삶의 어두운 것들은 떠나갈지어다 온전히 하나님께서 주시는 빛 대신 주님의 영광을 바라보며 나아가는 그 결정으로 그 높은 뜻의 자리로 나아가는 인생이 되어주도록 하나님 아버지 인도하여 주옵소서. 오늘 그 믿음으로 결단한 여기 있는 한 사람 한 사람들에게 하나님의 은혜를 부어주시기를 원합니다. 주님의 사랑이 넘쳐남을 믿습니다. 주님의 사랑이 넘쳐남을 찬양합니다. 넘쳐나게 주님 감사합니다. 주를 향한 내 손이 갈망이 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 원합니다. 예수 사랑합니다. 예수 사랑합니다. 예 주님 사랑합니다. 온 마음 다하여 오직 주님 한 분만 간절히 더 원합니다. 하나님 오늘도 우리를 살리시는 하나님 오늘도 우리가 고난 가운데서도 기뻐하기를 원하시는 하나님 오늘도 우리는 실수하고 넘어지지만 완벽한 토기장이로서 우리를 빚어가기를 원하시는 하나님 그 하나님께서 그 아들 독생자를 우리에게 보내주심은 이루 말할 수 없는 높은 뜻의 하나님만이 하실 수 있는 계획입니다. 그 은혜를 주셔서 감사합니다. 우리의 삶의 현장에서 이 기쁨의 근원 되시는 복음을 가지고 이 한 주도 주님 소망하며 살게 하여 주시고 삶이 예배가 되고 예배가 삶이 되는 인생을 선택하는 자 되게 하여 주옵시고 높은 자리를
선택하는 것이 아니라 높은 뜻의 자리를 선택하는 인생 되게 하여 주시옵소서. 주님 앞에 올려드린 이 예물은 하나님의 것입니다. 하나님이 기뻐하시는 곳에 사용하여 주옵소서. 복음이 필요한 자들에게 전달되는 구제의 헌금이 되게 하여 주옵시고, 이 교회를 아름답게 세워가기를 원하시는 하나님의 계획에 동참하는 헌금 되게 하여 주옵소서. 이 손길을 하나님께서 기억하여 주셔서 10의 1조로 구별한 이들, 감사 헌금으로, 주정 헌금으로, 또 작정 헌금으로, 선교 헌금으로 드린 그 손길을 기억하여 주셔서 간절한 소원을 담아 하나님께 하나님의 것을 드리오니 하나님 영광 받아 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령의 감화 감동 교통 역사하심이 오늘 이 시간 높은 뜻의 자리를 선택하여 그곳에서 우리의 삶의 현장에서 전심으로 하나님의 온전하시고 기뻐하시고 선하신 그 뜻을 찾아 행하기로 결단한 여기 모인 모든 심령들 머리 위에, 특별히 지금 저 일본 땅에서 선교를 감당하고 있는 그 선교팀 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 시간 다 함께 두 손을 높이 들고 우리 살아계신 하나님의 이름을 찬양하며 나아갑니다. 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야.